Welcome back friends in our channel Learn Easy Swayam. Our today's topic is the poem The Twins from the Standard 10th. Poem is written by Henry Sambrook Leigh. If you observe the poem is funny. Even by the picture, you can observe that these twins are identical twins by limbs and appearance. So here we are going to start with the poem, but before that, kindly subscribe my channel to get the further updates, press the bell button and kindly give your precious comments to improve my videos. विद्यार्थी मित्रांनो, ही आपली इयत्ता 10वीची युनिट 2.3 ही कविता द ट्विन्स. नेहमीप्रमाणे या कवितेचं स्पष्टीकरण करताना मी कवितेचं लाऊड रीडिंग तर करणारच आहे, पण यावेळी मी पॅटर्न थोडासा चेंज केला आहे. पहिल्या स्टँजाचं लाऊड रीडिंग आणि त्याचबरोबर त्याच स्टँजाची इंग्रजीतून पूर्ण समरी सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. आणि अशा पद्धतीने दुसरा, तिसरा, चौथा स्टँजा आणि त्यांची समरी आणि त्यानंतर पूर्णतः मराठी भाषांतर, म्हणजे पूर्णतः पहिल्यांदा इंग्रजीमधनं तुम्ही त्या कवितेचं अंडरस्टँडिंग कंप्लीट करा, समरीही इंग्रजीतून ऐका. बिकॉज ॲज इट इज वी सपोज टू राईट आ पेपर इन इंग्लिश, दॅट्स वाय इट इज बेटर टू अंडरस्टँड द पॅराफ्रेज ऑर द समरी इन द सेम लँग्वेज. म्हणून त्याच भाषेतून त्या कवितेची समरी आणि पॅराफ्रेज ऐकणं गरजेचं आहे. पण नेहमीच्या सवयीप्रमाणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे पूर्णतः मराठी भाषांतर, जे अगदी शब्दानुशब्दे मी स्वतः चेक करून पुन्हा टाईप करून दिलेलं आहे, तेही मी या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला ऐकवणार आहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर पोएम द ट्विन्स. See here students, basically the poem is based on the exaggeration of the difficulties and the problems faced by identical twins in a funny way. म्हणजेच काय मुलांनो, तर ही कविता म्हणजे त्या कवीनं केलेली अतिशयोक्ती पण म्हणावी लागेल, किंवा त्याच्या जीवनातलं अतिशय कठीण वाटणारं वास्तव, पण त्यानं ते वास्तव मजेदार आणि विनोदी पद्धतीनं दिलेलं आहे, जे की त्यांच्या एकसारख्या दिसण्यामुळे त्याच्या आयुष्यात घडत होतं. वन ऑफ द ट्विन्स इज द पोएट अँड द स्पीकर ऑफ द पोएम. He recalls how he got troubles throughout his life. One of the twins is the poet and the speaker of the poem. He recalls how he got troubles throughout his life, as he is one of twin. This similarity, likeness creates confusion, trouble, and a humorous interpretation of the life of identical twins. म्हणजेच बघा मुलांनो, ही जी कविता आहे ही त्या दोन जुळ्या भावंडांपैकी एकानं लिहिलेली आहे, जो की या कवितेचा स्पीकर म्हणजेच या कवितेत आपल्या सगळ्यांशी, वाचकांशी सुद्धा बोलणारी व्यक्ती आहे. त्याचबरोबर तो आठवतोय की त्याला कशा प्रकारे संपूर्ण आयुष्यभर वेगवेगळ्या समस्यांना केवळ एक जुळा असल्यामुळे तोंड द्यावं लागलं होतं. त्याचबरोबर त्यांची ही समानता आणि त्यांचं हे एकसारखेपण याच्यामुळे निर्माण झालेलं कन्फ्युजन, गोंधळ, समस्या त्यानं अत्यंत विनोदी पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर स्टँजा 1. इन द फॉर्म अँड द फीचर, फेस अँड लिम्ब, आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर दॅट फॉक्स गोट टेकिंग मी फॉर हिम, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. Here students, we have done with our first stanza. So just see the summary. या पहिल्या कडव्याची आपण आता सारांश जो आहे तो इंग्रजीतून पाहणार आहोत. Just see. The poet who is also the speaker in the poem tells that both of them are so alike in their look and appearance, not only the way of living but also their behavior is same. Being twins may be interesting for others, but for the speaker it was disturbing thing. All the time, they both were misunderstood by the people. All the relatives were confused.
about deciding who the speaker is or who another twin is. This confusion just led them throughout the life. Now see our second stanza. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus, you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me, and I got christened him. Summary of the second stanza. The matter became worse when their naming ceremony was there and the nurse mixed up them both, maybe by their luck or maybe by her whim. We both got exchanged and the name John, which was supposed to get, was given my brother and his to mine. Stanza third. This fatal likeness was talked my footstep when at school, and I was always getting flogged. For John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Summary of the third stanza. The poet recalls that their likeness troubled him to school. The speaker got punishments for his brother's naughtiness and mischiefs. The poet wanted to get rid of it. Being restless, he was asking everyone what you should have done to improve the identity if you are twin. Last stanza. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried John. Summary of the fourth stanza. Looking alike and being twin created serious situation when the speaker's bride or would-be wife married to his brother. Being twin may be the reason for it. Throughout the life, these unwanted and senseless mistakes went on. Even till the end of the life, people had confusion that who died and whom to bury, and neighbors buried John when the speaker died. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कवितेचं इंग्रजी वाचन आणि त्याचबरोबर तिची पूर्णतः इंग्रजी समरीही पाहिलेली आहे. आता आपण या कवितेचं संपूर्ण मराठी भाषांतर सलग ऐकणार आहोत. माझ्या शरीराची ठेवण, नाकडोळे यामध्ये मी हुबेहूब माझ्या भावासारखाच दिसतो. हा हुबेहूबपणा इतका एकसारखा होता की लोक मला तो समजायचे आणि त्याला मी. आमचे सगळे नातेवाईक गोंधळून जायचे. आमच्या एकसारख्या दिसण्याचा इतका अतिरेक झाला की आमच्यामध्ये एक जुळा जन्माला आला होता, पण आमच्या दोघांपैकी नक्की जुळा कोण हे कोणालाही कळेना. पण कोणे एके दिवशी परिस्थिती आणखीच बिघडली. परिचारिकेने म्हणजेच नर्सने आम्हाला आंघोळ घालताना घोटाळा केला. याला तुम्ही दैव म्हणा किंवा त्या नर्सची इच्छा. माझ्या भावाला जॉनला माझे नाव दिले गेले आणि मला मात्र त्याचे. हा जुळेपणा, एकसारखेपणा आणि घोटाळा शाळेपर्यंत आमचा पाठलाग करीत पोहोचला. त्याने शाळेत केलेल्या खोड्यांसाठी मला मार खावा लागला आणि निराश होऊन हा प्रश्न मी भेटणाऱ्याला विचारला की माझ्या जागी जर तुम्ही असता तर तुम्ही काय केले असते, हे सिद्ध करायला की तुम्ही तुम्हीच आहात. आमच्या जुळेपणाने बदलून टाकले माझे वैयक्तिक आयुष्य. का कसे माहीत नाही, पण माझी ठरलेली वधू, माझी ठरलेली बायको, तिचे लग्न माझ्या भावाशी लागले.
वर्षानुवर्षे ही चूक सगळेच जण करत राहिले आणि जेव्हा मी मेलो, शेजाऱ्यांनी माझ्याऐवजी माझ्या जुळ्या भावाला जमिनीत पुरले. अशा पद्धतीने ही विनोदी कविता इथे संपलेली आहे. जाणून बुजून कवितेचा पूर्ण इंग्रजी समरीसुद्धा मी कवितेच्या स्टॅन्झाबरोबरच देण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढच्या वेळी जर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सजेस्ट केलं तर मी इंग्रजी कवितेचा स्टॅन्झा आणि मराठी स्टॅन्झा हा सोबत घेईल आणि समरी नंतर घेईल. ॲज पर युअर सजेशन, ॲज पर युअर कमेंट वी कॅन चेंज दी ऑर्डर ऑफ दी एक्सप्लेनेशन. त्यामुळे तुम्ही नक्कीच कमेंट्स करा, लाईक करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. पुढच्या आपल्या व्हिडिओजसाठी आणि पुढच्या सगळ्या इयत्ता 10वीच्या इंग्रजी विषयाच्या पाठांसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.